Dear students, in this session, let's discuss about the basic accounting terms. In business, various accounting terms are used. The accounting terms which are used in standard accounting terminology has to be understood first before we do the accounting. So let's see them one by one. The first one, the term we use in accounting is entity. Very often we use the term entity. ಆಗಾಗ ನಾವು entity ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಏನು entity ಅಂದ್ರೆ? So every business concern, it has its own existence. It has its own name. Say for example, a person is doing a business. I'll call the proprietor as Deepak. Deepak is having some 10 lakhs rupees in his hand. So he is having 10 lakh rupees in his hand. He wants to do a business, maybe a grocery shop. So he starts a business by contributing 1 lakh rupees. So what is the amount invested in business? It is 1 lakh. Deepak may have 10 lakh rupees. It is not the capital of the business. Whatever the amount invested into the business by Deepak is the investment or the capital. So in case Deepak purchases a car, we do not record them in the books of accounts. But if the business purchases even a motorcycle, then we record them in the books of account because it is related to the business. So anything related to the business is entered. Any transactions which are not related to the business, they are not entered. Deepak may be having some other business also. He may have one more business for which there will be separate accounting. Deepak may be having a third business. For that he might have invested some 2 lakh or 3 lakh rupees. It's also a separate entity. So any business concern, it records only those transactions relating to the business only. It does not record anything relating to the personal transaction of Deepak. So here we must note that when a business concern, it records the transactions by its own name, what we can say is it has its own entity, it has its own existence. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾನೆ. ಆತನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ. ಈ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ದೀಪಕ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅವನಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಂಡವಾಳ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆಯೇ ದೀಪಕ್ ಆತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೊತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸೊತ್ತುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಒಂದು ರೇಡಿಯೋವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದೆ, ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನು ದೊರೆತಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ತನ್ನ ಆದಾಯ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾನೆ.
ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಖರ್ಚುಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಆದಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ business transaction. What is a business transaction? A business transaction means a financial transaction or economic event entered into by two parties. So it's an economic event or financial transactions, economic event or financial transactions entered into by two parties. So there must be two parties, and any economic event entered into by two parties, and when it is expressed in terms of money, they can be considered as economic event or business transaction. So business transaction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಆಗ ನಾವು ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತವೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ನೀವೊಂದು ಮೆಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೆಷಿನರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯ್ಡ್, ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ರೆಂಟ್ ಪೇಯ್ಡ್, ರೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಗುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್, ಸರಕುಗಳು, ಗುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಕುಗಳು, ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ, ಈ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಗುಡ್ಸ್. ಏನು ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಗುಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರಕುಗಳು. ಸರಕುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಮೆಷಿನರಿ ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಇರಬಹುದು, ವೀಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಸೋಪ್ ಇರಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುವುದಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಗುಡ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಆತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಿಲ್ಕ್ ಆತನಿಗೆ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಶಾಪ್ ಕೀಪರ್ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳು ಆತನಿಗೆ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ಡರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ
ಆತ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಮನೆ ಅದು ಆತನ ಗುಡ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತವೆ. ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಗುಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ವೆನ್ ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್? ವೆನ್ ದ ಗುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್, we need not write the person to whom the goods are sold. We need not write the name of the customer to whom the goods are sold. We simply write cash comes in, that's all. So when there is a cash transaction, there won't be much problem. The problem comes when there is a credit transaction. So what is a purchase then? The term purchase is used for the purchase of goods for resale or for producing finished product which are to be sold. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನೀವು ಇತರರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಯಾರಿಸ್ತೇವೋ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೀತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಬರೀ ಕ್ಯಾಶಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಯಾರು, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಧಗಳು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆತನಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರ್ತದೆ. ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸ್ಟಾಕ್, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಸ್ಟಾಕ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಅಂತಲೂ ಕರೀತೇವೆ. ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ held by the enterprise for the purpose of production or sale of goods. So stock is a tangible asset. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತಹ ಅಸೆಟ್, ಸೊತ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನ. held by the enterprise for the purpose of production or for sale of goods. Generally this is calculated either in the beginning of the year or at the end of the year. Say for example, a bookseller, he purchases 100 accountancy textbooks. So he purchases 100 accountancy textbook during an accounting period, or from 1st April to 31st March, he sells 60 textbook from that. And what is the number of textbook left out? It is 40. So the item or the books left out in the hands of the bookseller at the end of accounting period, they are considered as stock.
And normally, when they are expressed in terms of money, they can be called as inventory. Normally, in the business, in normal parlance, we use these two terms interchangeably. But when you go deep into the subject, you can understand what exactly is the difference between stock and inventory. That we shall discuss later. Okay. See, at any point of time means at the end of the year, whatever the goods left in the hands of the enterprise, they are considered as stock. So here I told you one more term called opening stock. Opening stock is the stock which is held by a business concern in the beginning of the year. When you consider the financial year as an accounting period, maybe from 1st of April to 31st of March, whatever the stock you have on 1st of April, they are considered as opening stock. And whatever the stock you have at the end of accounting period or on 31st of March, they are called as closing stock. So we have studied two terms regarding the stock. The first one is opening stock and the second one is closing stock. And this stock can even be classified again into raw materials, or they may be classified into work in progress or WIP, or they can be classified again into finished product or finished goods. All these are stocks. The raw material, the work in progress and the finished goods, these three items are called stock. What is a work in progress? This is the new term. Work in progress is a stock which is in the process of being produced. They are partly finished goods. They are partly finished goods. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ಅರೆಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳು, ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನೇನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಟೈರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಟಿಯರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಲೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಕಂಪನಿಯ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ, ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು. ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೋಂಡಾ ಕಂಪನಿ ಕಾರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಾರು ಅರ್ಧ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಬಾಡಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತದೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಕಾರನ್ನು ನಾವು ಅರೆಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಟೈರ್ಗಳನ್ನು, ಲೈಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ತರ್ತೇವೋ ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್. ದ ಗುಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ due to any reason. If the goods are defective or if the goods are damaged, they are returned by a business organization or business enterprise or by the firm. Then it is called purchase return or return outwards. ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸರಕುಗಳು ಅವುಗಳು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತೇವೆ ಸಪ್ಲೈಯರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು
ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತಹ 100 ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬುಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಬುಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್ 100 ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹರಿದು ಹೋಗಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೇಜ್ಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈಯರಿಗೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬುಕ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಯಾವುದನ್ನ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಡೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾರು ಡೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the customer to whom the goods are sold on credit or the customer to whom the services are sold on credit in the ordinary course of business is called debtor. ಯಾವ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅವನಿಂದ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ರೆ, ಮುಂದಿನ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಡೇಟಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ, ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಡೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ನನ್ನು, ಆ ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ನಾವು ಡೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರುವಂತಹದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಆ ಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ನಾವು ಡೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ, ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ 1 ವಾರದಲ್ಲಿಯೋ ಹಣವನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಡೆಕ್ಟರ್ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಕೊಡದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಆಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾಲ ಕೆಟ್ಟ ಸಾಲ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕ ನಿಮಗೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಾಲ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನನ್ನು ನಾವು ಡೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಡೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ನಾವು ತಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರೆ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಣವನ್ನ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅಥವಾ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಇಂತಹ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಡೆಕ್ಟರ್ನಿಗೆ ನಾವು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ
ಆತನಿಂದ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ದಾಖಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವನಿಂದ ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಇಂಥ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕರೀತೇವೆ. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ. ಡೆಟರ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಯಾವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲ, ಕಾಗದ ಪತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಾಲ, ಇವೆರಡನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾರು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಯಾರು ನಮಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಂದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅವರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? 2 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ತಾನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಹಣ ತನಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನೂ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೂಲಕ ಸಹಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆತ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಆತ ತಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಆತನಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಇಂತಹ ದಿನಾಂಕದಂದು, ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ತನಗೆ ಹಣವನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆತ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್, ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಗುಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ.